Hello all, hope I am audible to all of you. So আজি আমি আমাৰ crash course modular geography modular আমি class 6 class আজি আমি start কৰিব গৈ আছো, class number 6. So today we'll talk about the composition and the structure of atmosphere. So let's begin with composition and structure. So first we'll talk about the composition of atmosphere. So what the atmosphere is comprises of, broadly speaking, তিনটা category আছে, gases আছে বেলেগ বেলেগ atmosphere, তাৰপিছত water vapor আছে আৰু ইফালে আমাৰ particulate matter, যোনবিলাক particles আছে. So গেছত কি আছে, মেইনলি যোনটো আমাৰ ডমিনেটিং গেছ হয় সেইটো হ'ল নাইট্ৰজেন. So 78% পৃথিৱীত নাইট্ৰজেন আছে, and nitrogen is also present in the form of nitrates in the soil. That is one of the food, or we can say raw material for the green plants. So এটা stabilizing gas হয়, inert gas নহয়, but stabilizing gas হয়, does not react much. So that's a good thing that we have more nitrogen in the Earth's atmosphere. Um, so it makes up 78% of the Earth's atmosphere by volume, serving as the dominant gas. Then its high concentration helps maintain atmospheric stability and acts as a dilutant for oxygen, preventing rapid combustion. So oxygen or dilutant হিসাবে কাম কৰে. আমি জানো যে অক্সিজেন বেছিকৈ থাকিলে সেইটো অক্সিডেশ্যন ৰিয়াকশ্যন বুলি কোৱা যায়. কিন্তু অক্সিডেশ্যন মানে যোনটো বাৰ্ণিং হয়, যেনেকৈ ৰাষ্টিক যেনেকৈ হয় লোহা সেনেকৈ. চ' অক্সিডেশ্যনটো অলপমান কমাই দিয়ে আৰু সেইকাৰণে ষ্টেবিলিটি এটা মেইনটেইন কৰে টু দ্য এণ্টায়াৰ এটমস্ফিয়াৰ. অক্সিজেন second most abundant gas হয় আমাৰ atmosphere. It makes about 21% of the entire Earth's atmosphere. So it is essential for the survival of most living organisms. So oxygen কি হয়, survival কাৰণে আমি জানো যে সবতকৈ বেছি আমাৰ অক্সিজেন লাগে mostly living organism বিলাকৰ. আৰু it is used in cellular respiration, a process where oxygen helps convert food or glucose into energy in cells. So আমি যোনটো ইনহেলেশ্যন কৰোঁ, আমি যোনটো অক্সিজেন আমাক লাগে, আমি যোনটো উশাহি লওঁ, সেইটোৰ পৰা কি লাভ হয়, সেইটোৰ পৰা চেলুলাৰ লেভেলত অক্সিজেনটো যায়, যোনটো ব্লাডে যোনটো কেৰি কৰে, কেৰিয়াৰ অফ অক্সিজেন বুলি যোনটো মেইন ৰোল যোনটো ব্লাডত. আৰু চেলুলাৰ লেভেলত গৈ পেলাই তাতে যোনবিলাক আমাৰ ফুড যোনটো ব্ৰেকডাউন হৈ পেলাই ইন দ্য ফৰ্ম অফ গ্লুক'জ, যোনটো অলৰেডি মানে ইফালৰ পৰা ব্লাডে ইনজেক্ট কৰি আছে ইনটু দ্য চেলুলাৰ লেভেল, তাতে গৈ পেলাই সেইটো কম্বাছন যোনটো হয় and in the presence of oxygen at the cellular level, যোনটো মাইটকন্ড্ৰিয়া বুলি কোৱা যায়, যোনটো মানে ষ্ট'ৰ হাউচ অফ দ্য এনাৰ্জি চেণ্টাৰ অফ দ্য চেল. তো অক্সিজেন নহ'লে আমাৰ যিকোনো বস্তু, যিকোনো অৰ্গেনিজমৰ সেই আস্পেক্টটো, সেই চেলুলাৰ ৰেছপিৰেশ্যন বা চেলুলাৰ ডাইজেশ্যনটো নহ'ব. So this is a pie diagram in which it has been shown that nitrogen 78%, সবতকৈ বেছি নাইট্ৰজেন আছে. তাৰপিছত অক্সিজেন আছে about 20.95, that is 21% মান অক্সিজেন আছে, আৰু 0.93% মান আৰ্গন আছে. থাৰ্ড মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট গেছ যোনটো হ'ল আমাৰ, সেইটো হ'ল আৰ্গন. তাৰপিছত বাকীবিলাক চব বহুত কম পাৰ্চেণ্টেজত আছে, ইন মাইক্ৰ' পাৰ্চেণ্টেজ 0.0038% কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে, সেনেকৈ পেলাই বহুত কমকৈ আছে. Argon is the third most abundant gas in the Earth's atmosphere, so comprising about 0.93% by volume. So almost 1% ako carbon argon ase. That is again an inert or noble gas. Mane it does not, noble gas mane ki by inert gas mane hol jodhe chemically react nokore. So it is an inert or noble gas, meaning it does not chemically react under normal atmospheric conditions. So normal atmospheric conditions react nokore. Again, it gives stability to the entire atmosphere. This stability contributes to the long-term balance of gases in the atmosphere. Fine. Then carbon dioxide, as you can see, very less percentage, 0.04% khali ase carbon dioxide. Aru it plays a crucial role in the Earth's atmosphere as part of the carbon cycle
and regulating the planet's climate. So carbon dioxide বহুত important হয় as a greenhouse gas. It is going to play its role and planet's climate এটা ডাঙৰ role play কৰে কেনেকৈ কাৰণ কিয় যোনটো ইনচলেশ্যন আহে যোনটো সূৰ্যৰ পৰা যোনটো ৰেডিয়েশ্যন আহে to the surface of the earth সেইটো ৰিফ্লেক্ট হয় in the form of albedo যোনটো পোৱা যায় লং ৱেভত সেইটো ট্ৰেপ কোনে কৰে যদি 100% ছানলাইটটো আকৌ 100% যদি ৰিবাউণ্ড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে দিনৰ ভাগত বহুত গৰম হৈ যাব আৰু ৰাতিৰ ভাগত সিমানে ঠাণ্ডা হৈ যাব চ' সেইটো ট্ৰেপিং কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে হেল্প কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে ইয়াতে ট্ৰেপ কৰে চ' ইট ইজ ওৱান অফ দ্য প্ৰাইমেৰী গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ যোনটো আমি কওঁ গ্ৰীণ হাউচ গেছ মানে এইটোৱে যোনটো ট্ৰেপিং কৰে সেইটোক আমি সেই এফেক্টটো গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট বুলি কওঁ আৰু যোনবিলাক গেছে সেই ট্ৰেপিং কৰে সেইবিলাকক আমি গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলি কওঁ ইট ট্ৰেপছ হিট as it is written in the earth's atmosphere without which the earth would be too cold so bahut thanda hoy jabo nahole unbearably cold hoy jabo so plants algae and some bacteria use carbon dioxide during photosynthesis so etu hol heat regulation to eta important role tar bahire juntu temperature juntu bacteria by algae plants সিহঁতে ফটোচিনথেচিছ কৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ গোটেই ফুড চাইকেলটো ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে অন দিছ ৰিয়েকশ্যন চ' ফটোচিনথেচিছৰ কাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লাগিবই by the method of which the green plants are going to produce the cellulose and the other organic compounds which we are going to consume later on. Then coming to methane. So methane also is a greenhouse gas. बहुत कम percentage আছে 0.00018% of the atmospheric gases and again it plays a very significant role in the atmosphere as a greenhouse gas methane's warming effect contributes significantly to global temperature so methane or juntu warming effect hetu ako global temperature to affect kore despite its shorter atmospheric lifetime compared to carbon dioxide. So, বহুত সময়ৰ কাৰণে মিথেন নাথাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ভাৰী গেছ হৈ আছে বহুত তলত থাকে মিথেনটো সিমান ভাৰী নহয় আৰু লংজিভিটি বহুত কম হয় মিথেনৰ বা তথাপিতো ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলি ধৰা যায় সেইটো এটা হিট ট্ৰেপিং এফেক্ট এটা মিথেনে কৰে দেন ওজন নাও ওজন again most of us we know main role যোনটো প্লে কৰে সেইটো হ'ল ultraviolet radiation বিলাক stop kore absorb kore so ozone plays a crucial role in the atmosphere it absorbs the majority of the sun's harmful ultraviolet radiation especially ultraviolet b and ultraviolet c rays ei dutake stop kore aru ozone contributes to the greenhouse effect so ozone greenhouse effect help kore it is also one of the greenhouse gases. So this keeps a comparatively warm weather or warm climate in the lower part of the atmosphere, allowing the plants and animal life to survive. So hetu bahut important hai, a warmth to bahut important hai, which is maintained by carbon dioxide, methane, and ozone along with water vapor. Then hydrogen. Hydrogen plays a relatively minor role. Bahut important role hai na hydrogen or nine, but it makes approximately 0.0005% of the air by volume. It is the lightest element in the universe. So, sobotke lightest element kun hai hydrogen hai, and this is sobotke lightest element hydrogen hai. Aru it can influence various chemical processes in the atmosphere. For instance, some hydrogen compounds like water vapor. So, sobote hydrogen compounds thake. I mean hydrocarbons boli janage ko mostly. So, major plants or by animals or we call them as hydrocarbons. So, carbon and hydrogen are in various forms. They are ingrained in these bodies, living organisms. So, water vapor to hydrogen ase plus methane ase. Fine, ammonia ase. For example, one of the major primary gases.
So individually hydrogen is highly combustible, highly reactive, but when it forms in compound form, so multiple compounds form very very important compounds pani, water ase, plus methane ase, plus ammonia ase. These are very important compounds of hydrogen, and they are essential for sustainability of life on Earth. Helium again plays a relatively minor but important role in Earth's atmosphere. Both কম percentage of helium পোৱা যায়, and it is again chemically inert gas, meaning it does not react with other elements, বেলেগ হেৰিৰ লগত react নকৰে. So it does not have a significant direct chemical role in Earth's atmosphere, but it is important for many technological and industrial uses. So direct use helium or নাই, but otherwise কিছুমান মানে technological বা industrial use আমি helium পেলাই use কৰিব পাৰোঁ. They form multiple compounds, and multiple compounds form হৈ পেলাই they help. Then বাকী বিলাক যোনবিলাক আছে, rest of the gases like neon, xenon, krypton, sulfur dioxide, carbon monoxide, then hydrogen sulfide, এইবিলাক সব they're in highly traces, বহুত কম percentage আছে, and they take part in various biogeochemical cycles. Various chemical cycles যেনেকৈ nitrogen cycle আছে, oxygen cycle আছে, carbon cycle আছে, so এনেকৈ বহুত কেইটা water cycle আছে. তো যিমান biogeochemical cycle আছে গোটেইবিলাকতে এহেঁতে কিবা নহয় কিবা এটা role play কৰে, but individually they don't have much. Nitrous oxide again is a greenhouse gas. So now coming to water vapor in the atmosphere. So overall আমি জানো যে নাইট্ৰজেন বহুত বেছি পাৰ্চেণ্টেজত আছে, তাৰপিছত অক্সিজেন আছে, আৰু water vapor overall 2 to 5% ভিতৰত পানী water vapor আছে এটমস্ফিয়াৰত. তাৰমানে 2 to 5%তে আমাৰ গোটেই water bodies বিলাক ফৰ্ম হৈ আছে. সেইটো বিগিনিঙত water vapor আছিলে, পিছত কনডেনসেশ্যন হৈ পেলাই ঠাণ্ডা হৈ পেলাই water layer ফৰ্ম হৈছে. So বাকীবিলাক যিমান percentage, that is out of like 5% we can say, or 98%. So about 22 to 5% is reserved for only water vapor. Percentage of water vapor in the atmosphere varies, but on average it's around 0.4%. So normally মানে 0.4% থাকে, ক'ৰবাত বেছি হয়, ক'ৰবাত কম হয়. যেনেকৈ polar region বিলাকত বহুত ঠাণ্ডা হয়, তাতে evaporation সেনেকৈ নহয়, তো তাতে water vapor almost 0% হয়. আৰু ট্ৰপিকেল এৰিয়াবিলাকত water vapor বহুত বেছি পাৰ্চেণ্টেজত থাকে. So overall মানে আমি যদি কওঁ যে water vapor, so the amount of water vapor can range from almost 0% in the cold polar regions to as much as 4% in the humid tropical area. So cold polar regionত 0% মান থাকে, আৰু ইফালে ট্ৰপিকেল এৰিয়াবিলাকত, হিউমিড এৰিয়াবিলাকত almost 4% মান হৈ যায়. So ভালেখিনি পাৰ্চেণ্টেজ হৈ যায়. Water vapor is one of the most potent greenhouse gas. So one of the important greenhouse gasৰ ভিতৰত, বা one of the strongest greenhouse gasৰ ভিতৰত water vapor is one of them. So যোনটো reflection হয় সাৰফেসৰ পৰা যোনটো সানলাইট, সেইটো যোনটো ট্ৰেপিং কৰে, সেই ট্ৰেপিঙত water vapor সবতকৈ বেছি important role play কৰে. Correct? So it traps heat, as it has been written, it traps heat in the atmosphere by absorbing and emitting infrared radiation. So it traps heat in the atmosphere by absorbing and emitting infrared radiation. So তলৰ পৰা যোনটো infrared radiation হৈ আছে বা ওপৰৰ পৰা যোনটো আহি আছে, সেইটো ট্ৰেপ কোনে কৰে? আমাৰ water vapor সেইটো ট্ৰেপ কৰে. Water vapor helps stabilize the Earth's atmosphere. So এটা হ'ল greenhouse gas, যোনটো অলপমান warmth এটা create কৰে around the Earth, অলপমান temperature ৰাখে. নহ'লে we are all warm blooded, আমি বহুত হাই টেম্পাৰেচাৰতো এক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু বহুত ল' টেম্পাৰেচাৰটো আমি এক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ. আমাৰ অপটিমাম টেম্পাৰেচাৰ এটা লাগে, আৰু সেই অপটিমাম টেম্পাৰেচাৰ নৰ্মেলি যেনে 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৰুম টেম্পাৰেচাৰ বুলি যোনটো কোৱা যায়, সেইটো টেম্পাৰেচাৰ মানে অপটিমাম বুলি কোৱা যায়. আৰু সেইটো মেইনটেইন কোনে কৰে? এই গ্ৰীণ হাউচ গেছবিলাকে মেইনটেইন কৰে.
So water vapor helps stabilize the Earth's atmosphere. There's another role that water vapor has, that গোটেই atmosphere to কি কৰে, stabilize কৰে. কেনেকৈ stabilize কৰে? At night they release the release of latent heat from water vapor. Condensation helps moderate temperature drops. During the day, the evaporation of water provides a cooling effect. তাৰমানে দিনৰ ভাগত কি হয়, দিনৰ ভাগত যেতিয়া বহুত চাৰিওফালে গৰম হয়, তেতিয়া ইফালৰ পৰা ইভাপৰেশ্যন হয়, পানী চ'ৰ্চবিলাকৰ পৰা, পুখুৰী, নলা, যিমান নদী, লেক সেইবিলাক আছে, তাৰ পৰা ইভাপৰেশ্যন হয়, আৰু তেতিয়া সেই হিটটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায়, মাটিৰ পৰা সেই হিটটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায়, সেনেকৈ পেলাই অলপমান কুলিং এফেক্ট এটা হয় দিনৰ ভাগত বা গৰমৰ দিনত। আৰু ৰাতিৰ ভাগত বা ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয়, এই যে যোনটো ট্ৰেপিং কৰে, হিটটো যোনটো ট্ৰেপ কৰি ৰাখে, দিনৰ ভাগৰ হিটটো যোনটো ওলাই যাব নিদিয়ে ভাপে, সেই ট্ৰেপিংটোৱে কি কৰে, অলপমান টেম্পাৰেচাৰটো ৰেইজ কৰে, অলপমান ৱাৰ্ম বা লিউক ৱাৰ্ম কৰি পেলাই ৰাখে, আৰু সেনেকৈ পেলাই কি কৰে, ষ্টেবিলাইজ কৰে, যোনটো পৃথিৱীৰ এটমছফিয়াৰটো কি কৰে, সেনেকৈ পেলাই ষ্টেবিলাইজ কৰে। ইট প্লেজ এ চেণ্ট্ৰেল ৰোল ইন দ্য ৱাটাৰ চাইকেল। ৱাটাৰ চাইকেল আমি জানো যে এফালৰ পৰা পানীৰ যোনবিলাক ৱাটাৰ বডি আছে, সাগৰ আছে, মহাসাগৰ আছে, তাৰ পৰা ইভাপৰেশ্যন হ'ব, ইভাপৰেশ্যন হৈ পেলাই আকৌ কণ্ডেনচেশ্যন হ'ব, কণ্ডেনচেশ্যন হৈ পেলাই আকৌ প্ৰেচিপিটেশ্যন হ'ব। চ' এইটো হ'ল এটা ৱাটাৰ চাইকেল। চ' আমাৰ প্ৰথমতে আমি যোনটো কওঁ যে পৃথিৱীত কি আছিলে, ভাপ আছিলে, ভেপাৰ আছিলে, আৰু যেতিয়া বিৰাট গৰম আছিলে পৃথিৱীত, তেতিয়া সেই ভেপাৰটো কণ্ডেন্স হ'ব পৰা নাছিলে। যেতিয়া লাহে লাহে পৃথিৱীখন ঠাণ্ডা হ'ল, তেতিয়া সেই ভাপবিলাক কি হ'ল, ঠাণ্ডা হৈ পেলাই কণ্ডেনচেশ্যন হৈ পেলাই বৰষুণৰ ৰূপত এনেকৈ যোনবিলাক ডিপ্ৰেশ্যন আছিলে সেইবিলাক ফিল আপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু ঠাণ্ডা হ'ল, যেতিয়া আৰু ঠাণ্ডা হ'ল, তেতিয়া কিছুমান ফ্ৰ'জেন ফৰ্মত গুচি গ'ল। তো এতিয়া গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ আমাৰ সেইটোৱে ভয় যে যদি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হয়, যদি কণ্টিনিউ হয়, তেতিয়াহ'লে বৰফখিনি গলি পেলাই পানী হ'ব, আৰু পানীখিনি আকৌ ভাপ হৈ পেলাই ওপৰলৈ উঠি যাব। তো সেইটো আকৌ টেম্পাৰেচাৰটো ৰেইজ কৰি দিব। তো ৱাটাৰ চাইকেল মানে কি, এইটো যোনটো মুভমেণ্ট অফ ৱাটাৰ ফ্ৰম ভেপাৰ ফৰ্ম টু দ্য লিকুইড ফৰ্ম, এগেইন ফ্ৰম লিকুইড ফৰ্ম টু দ্য ছলিড ফৰ্ম, এগেইন ফ্ৰম ছলিড টু লিকুইড, এগেইন টু গেছ, এই যোনটো চাইকেল সেইটো কোৱা যায় ৱাটাৰ চাইকেল। আৰু পানীৰ পৰা মানে সাগৰৰ পৰা মাটিলৈকে আহে, মাটিৰ পৰা আকৌ গৈ পেলাই নিগৰি পেলাই থ্ৰু ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ এজ ৱেল এজ থ্ৰু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পানীখিনি আকৌ সাগৰলৈকে সেনেকৈ গুচি যায়। চ' এই গোটেই আস্পেক্টটোত হিউমেন লাইফ আৰু এনিমেল লাইফ মাজতে ইনভলভ হৈ আছে, মানে প্লাণ্ট লাইফো ইনভলভ হৈ আছে, মানে উই আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দিছ এণ্টায়াৰ water cycle. So these are very, very important role that water plays. আৰু এটা ৰোল যোনটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল নহয়, বা যোনটো ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট বুলি কয়, যেনেকৈ ছাপ'জ ক'ৰবাত যদি পানীৰ টোপাল কিছুমান আছে, তেতিয়াহ'লে যেতিয়া ইয়াতে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে, সূৰ্য পোহৰ যেতিয়া ইয়াতে পৰিব, তো পৰিলে বেণ্ড হৈ যায় লাইটটো, যোনটো ৰেড লাইট সেইটো ষ্ট্ৰেইট যায়, আৰু বাকী যোনবিলাক ভায়লেট, ইণ্ডিগ', ব্লু, সেইবিলাক কি হৈ যায়, বেণ্ড হৈ যায়। তো সেনেকৈ পেলাই যোনটো ৰিফ্ৰেকশ্যন হৈ যায় লাইটৰ, বেণ্ডিং হৈ যায়, আৰু অভাৰঅল আমি কি দেখা পাওঁ, এটা উই চি এ ৰেইনব'। চ' ৱাটাৰ ভেপাৰ এনেকৈ হেৰিত থকাৰ কাৰণে আমি ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট যোনটো হয়, সেইটোৰ কাৰণে আমি কি দেখা পাওঁ, দেট ইজ জাষ্ট এন এফেক্ট, নট এ ভেৰি বিগ ৰোল দেট ইট প্লেজ ইন দ্য এটমছফিয়াৰ, বাট জাষ্ট এন এফেক্ট. Just an effect. So that is called as the refraction of light, and it causes rainbow. তাৰপিছত আমি পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ। পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ মানে যোনবিলাক পাৰ্টিকলছ থাকে বতাহত ছাছপেণ্ডেড হৈ থাকে, ভেৰিয়াছ ফৰ্মত যোনবিলাক ছলিড পাৰ্টিকলছ থাকে, দিজ পাৰ্টিকলছ কেন ভেৰি গ্ৰেটলি ইন চাইজ, কম্পজিশ্যন এণ্ড অৰিজিন। চ' দে ইনক্লুড কি পাৰ্টিকলছ? চ' পাৰ্টিকলছৰ ভিতৰত যোনবিলাক ভলকানিক এছ থাকে, soot particles বা dust particles, pollen grains, salts, etc. তো এইবিলাক চব আমাৰ যোনবিলাক পাৰ্টিকলছ থাকে ছাছপেণ্ডেড হৈ পেলাই, তো এহেঁতে কি হেল্প কৰে, এই পাৰ্টিকেলবিলাক আচলতে ধূলি বালি যোনবিলাক বতাহত থাকে, আমি এইটো বেয়া পাওঁ, ধূলি বালি থাকিলে আমি বেয়া পাওঁ অবভিয়াছলি, বাট ধূলি বালি নাথাকিলে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ
যে আমাৰ লাইফটো পচিবল নহ'ব। ধূলি বালিয়ে আমাক কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰে, দে বিহেভ এজ এ প্ৰথম কথা মেকানিকেল বেৰিয়াৰ। মেকানিকেল বেৰিয়াৰ মানে কি, ডেট এই যে ধূলি বালিবিলাক যে আছে এহেঁতে ফ্ৰিকশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে। চ' দে ক্ৰিয়েট ফ্ৰিকশ্যন। চ' বাহিৰৰ পৰা যদি কিবা এটা বস্তু যদি সোমাই আহি আছে, কিবা এটা মিটিয়ৰ বা কিবা এটা এনেকৈ ডাঙৰ পাথৰ যদি এনেকৈ পৃথিৱীলৈকে আহিব ট্ৰাই কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বহুত বেছি ফ্ৰিকশ্যন হ'ব, আৰু ফ্ৰিকশ্যন হৈ পেলাই ঘহনি খাব কালেক্টিভলি, আৰু ঘহনি খাই পেলাই যেনেকৈ বহুত কেইটা ব্লেডৰ মাজেদি অহাৰ নিচিনা হ'ব। চ' টুকুৰা টুকুৰা হৈ যায়, আৰু টুকুৰা টুকুৰা হৈ পেলাই কি হয়, তাৰপিছত জুই জ্বলি যায়, সেইটো জ্বলি পেলাই একদম মানে হেৰি হৈ যায়। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল কেতিয়াবা স্পেচ শ্বাটল কিছুমান, যেনেকৈ কল্পনা চাওলা কেছ আছিলে, নাছাৰ যোনটো স্পেচ শ্বাটল এখনত বহি পেলাই আহি আছিলে, তেওঁলোকৰ তলৰ পৰা চিলিকা টাইল এটা মানে উফৰি গ'ল। উফৰি যোৱাৰ কাৰণে ইমান বেছি ফ্ৰিকশ্যন ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, ইমান বেছি জুই এটা প্লাজমা এফেক্ট এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, যে নট ইভেন দ্য ডেড বডিজ কুড বি ফাউণ্ড অন দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ। চ' সেনেকৈ এটা সেইকাৰণে মেকানিকেল বেৰিয়াৰ হিচাপে কাম কৰে, প্ৰটেকশ্যন এটা দিয়ে আমাক, যে বাহিৰৰ পৰা যিমান ডাঙৰ সৰু বস্তু আহি থাকে সেইখিনি ফ্ৰিকশ্যন হৈ পেলাই ঘহনি খাই পেলাই জ্বলি যায়। ছেকেণ্ড এটা ৰোল তেওঁলোকে, এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰোল। ছেকেণ্ড ৰোল এটা যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰে প্লে কৰে, সেইটো হ'ল হাইগ্ৰস্কপিক নিউক্লি বুলি কোৱা যায়। হাইগ্ৰস্কপিক নিউক্লি মানে কি, তাৰমানে যদি বতাহত ৱাটাৰ ভেপাৰ আছে, ভেপাৰ ফৰ্মত যদি আছে, তো সেই ভেপাৰটো, যেনেকৈ আমি যদি পানী গৰম কৰি আছোঁ, তো বিৰাট ডাঙৰ চৰিয়া এটাত যদি পানী গৰম কৰি আছোঁ, পানীখিনি মানে ভাপ হৈ পেলাই উৰি গুচি গ'ল, এতিয়া তাতে যদি ঢাকন এখন দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই ভাপটো অলপমান এটা পানীৰ নিচিনাকৈ নিগৰি ক'ৰবাত গৈ পেলাই পৰিব, যেনেকৈ ডিষ্টিল ৱাটাৰ যেনেকৈ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। তো সেনেকৈ পেলাই তাৰমানে এই যে ঢাকনখন আছিলে, সেই ঢাকনখনত গৈ পেলাই বতাহটো মানে ভাপটো গৈ পেলাই টাচ কৰিছে, টাচ কৰি পেলাই তাতে এটা মিডিয়াম হিচাপে তাতে হিটটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছে, আৰু হিটটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল, ভাপটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, আৰু ভাপ ঠাণ্ডা হৈ পেলাই তাতে পানী ফৰ্ম হৈছে। তাৰমানে অকল ৱাটাৰ ভেপাৰ থাকিলেই যে বৰষুণ হ'ব তাৰে কোনো গেৰেণ্টি নাই। ৱাটাৰ ভেপাৰটোৰ পৰা ভাপটো ওলাব লাগিব, আৰু যেনেকৈ আমি জানো যে ৱাটাৰ প্লাছ হিট, এইটোৱে কি কৰিব, এইটোৱে ভেপাৰ বনাব। পানীটোক হিট এড কৰিলোঁ, আৰু হিট এড কৰাৰ পিছত সেইটো ভেপাৰ হৈ গ'ল, আৰু এই প্ৰচেছটো কোৱা যায় ইভাপৰেশ্যন। এতিয়া ভেপাৰৰ পৰা যদি আমি ৱাটাৰ বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে এই ছেইম হিট যোনটো আমি দেখিলোঁ, সেইটো কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ হিট, সেই হিটটো আমি ৰিলিজ কৰিব লাগিব। চ' সেইটোকে কোৱা যায় লেটেণ্ট হিট অফ ইভাপৰেশ্যন অৰ লেটেণ্ট হিট অফ কনডেনচেশ্যন। চ' এই প্ৰচেছটো হ'ল ইভাপৰেশ্যন, যোনটো ৱাটাৰৰ পৰা ভেপাৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছে, আৰু ভেপাৰৰ পৰা ৱাটাৰ ফৰ্মেশ্যন হোৱা প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি কওঁ, কনডেনচেশ্যন বুলি কওঁ, য'ত হিটটো ৰিলিজ কৰিব লাগে। এতিয়া হিট কেনট বি ক্ৰিয়েটেড অৰ কেনট বি ডেষ্ট্ৰয়ড, ইট কেন বি ট্ৰান্সফাৰ্ড অৰ ট্ৰান্সফৰ্ম। চ' এতিয়া হিটটো যদি ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগে, তেতিয়াহ'লে কোনোবা এটাইতো হিটটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া কোনে একচেপ্ট কৰিব? চ' বতাহত বেলেগ বস্তু নাই, বতাহত এই যে পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰবিলাক যে আছে, এই যে ধূলি বালি এইবিলাক যে আছে, সেইবিলাকে কি কৰিব, ভেপাৰৰ পৰা হিটটো এবজৰ্ব কৰিব। ইন ৰিটাৰ্ণ ভেপাৰটোৱে কি হৈ যাব, কনডেনচেশ্যন হ'ব, আৰু কনডেনচেশ্যন এৰাউণ্ড দেট নিউক্লিয়াছ, চ' সেই নিউক্লিয়াৰটোকে কি বুলি কয়, হাইগ্ৰস্কপিক নিউক্লিয়াৰ বুলি কোৱা যায়। যদি এটা ধূলি পাৰ্টিকেল এটা যদি আছে, তেতিয়াহ'লে ছাৰাউণ্ডিং দেট পাৰ্টিকেল এটা ৱাটাৰ পাৰ্টিকেল এটা ফৰ্ম হ'ব, যেতিয়া ভাপখিনি আহি পেলাই তাতে কানেক্ট হ'ব। চ' সেই ভাপখিনিয়ে সেই পাৰ্টিকেলবিলাকত নিজৰ হিটটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব, ঠাণ্ডা হৈ পেলাই আকৌ এৰাউণ্ড দেট পাৰ্টিকেল এটা চিডিং হ'ব। সেইটো এটা চিডৰ নিচিনা, গুটি এটাৰ নিচিনাকৈ তাৰ চাৰিওফালে এটা পানীৰ টোপাল এটা ফৰ্ম হ'ব, আৰু সেই পানীৰ টোপালবিলাক তাৰপিছত জইন হৈ পেলাই মেঘ বনাব, ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হ'ব, আৰু তাৰপিছত যেতিয়ালৈকে সেইটো বতাহত ছাছপেণ্ডেড হৈ আছে, যেতিয়া সেইটো বিয়ণ্ড দ্য লিমিট যেতিয়া গুচি যাব, তাৰপিছত সেইটো বৰষুণৰ ৰূপত আহি পেলাই তলত পৰিবহি। তো বৰষুণৰ কাৰণে আমাক পাৰ্টিকুলেট মেটাৰো দৰকাৰ। এটা হ'ল মেকানিকেল বেৰিয়াৰ, আৰু ইফালে হ'ল আমি পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ নহ'লে আমি বৰষুণ পাব নোৱাৰোঁ। অকল ভাপ থাকিলে যে বৰষুণ হ'ব তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই। আমাক মিডিয়াম এটাও লাগিব, যাৰ চাৰিওফালে গৈ পেলাই কনডেনচেশ্যন হ'বগৈ। চ' তাৰপিছত আছে আমাৰ থাৰ্ড ৰোল, যোনটো ইহঁতে প্লে কৰে, সেইটো হ'ল দে কজ স্কেটাৰিং অফ লাইট।
ঠিক আছে স্কেটাৰিং অফ লাইট মানে এতিয়া সেই পাৰ্টিকেলবিলাকত গৈ পেলাই পাৰ্টিকেলবিলাক যে আছে তাতে গৈ পেলাই লাইটে গৈ পেলাই খুন্দা মাৰিব চ' খুন্দা যে মাৰিব খুন্দা মাৰি পেলাই আকৌ সেই ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ নিচিনা বাট ৰিফ্ৰেকশ্যন কি হয় লাইটটো ভিতৰত সোমাই যেনেকৈ প্ৰিজমৰ নিচিনা দি পেলাই স্প্লিট হয় ইয়াতে ভিতৰত সোমোৱা নাই ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা বিকজ এইটো চলিড পাৰ্টিকেল হয় ত' বাহিৰৰ পৰাই ৰেড লাইটটোতো ষ্ট্ৰেইট গুচি যাব বাট বাকীবিলাক যোনবিলাক লাইট দেট ইজ ভায়লেট ইণ্ডিগ' ব্লু চ' ব্লু কালাৰটো চবতকৈ বেছি কি হ'ব এইফালৰ পৰা সেইফালে সেইফালৰ পৰা সেইফালে এনেকৈ পেলাই স্কেটাৰ হ'ব চাৰিওফালে স্কেটাৰ হ'ব এইটো কি বুলি কোৱা যায় স্কেটাৰিং অফ লাইট চ' ব্লু কালাৰটো চবতকৈ বেছি স্কেটাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে আকাশখন দেখাত কেনেকুৱা হয় ব্লু কালাৰ স্কাই ইজ ব্লু স্কাই ব্লু কালাৰ কিহৰ কাৰণে হয় কাৰণ কিয় মেক্সিমাম স্কেটাৰিং এইটো হেৰিতহে হৈ আছে মানে ব্লু কালাৰটো হৈ আছে আৰু ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি যেতিয়া সূৰ্যটো বহুত দূৰত আছে হৰাইজনত যেতিয়া আছে তেতিয়া অকল ৰেড লাইট বা যোনটো অৰেঞ্জ লাইট সেই য়েল্ল' লাইট এইকেইটা লাইটহে আহি পায় যোনকেইটা লং ৱেভ লাইট হয় আৰু সেইকাৰণে সূৰ্যটো দেখাত কেনেকুৱা হয় ৰঙা যেন হয় ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি নহ'লে দুপৰীয়া একদম বগা কাৰণ কি গোটেই লাইটখিনি আহিছে সমানে আহিছে আৰু প্লাছ স্কাই গোটেই আকাশখন নীলা যেন লাগে কাৰণ কিয় ব্লু কালাৰ ইণ্ডিগ' আৰু ভায়লেট ইণ্ডিগ' ব্লু এই তিনিটা চবতকৈ বেছি স্কেটাৰিং হয় চবতকৈ বেছি এৰিয়া কাভাৰ কৰে অফ দ্য স্কাই ঠিকে আছে তো এইখিনি হ'ল আমাৰ পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ তো এইটো এটা পিকচাৰেদি শ্ব' কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ যে পাৰ্টিকুলেট মেটাৰত কি কি বস্তু আহি যায় চব যোনবিলাক মানে ইয়াতে ভলকেনিক শ্বুট হওক বা ক্লাউড ড্ৰপলেটছ হওক ব্লেক কাৰ্বন হওক অৰ্গেনিক মেটাৰ হওক যিমান যি বস্তু আছে অৰ্গেনিক ইনঅৰ্গেনিক কেমিকেলছ হওক everything which is there in the air in the form of that will comprise of the particulate matter তো ভলকেনৰ পৰা যোনবিলাক হেৰি ওলায় লাভা ওলায় তাৰ লগতে যোনবিলাক পাথৰ যোনবিলাক গেছ ওলায় সেইখিনি গৈ পেলাই এটমছফিয়াৰত এড হৈ যায় তাৰ বাহিৰে সাগৰৰ পৰা কিছুমান নিমখ কিছুমান ইভাপৰেশ্যন হৈ পেলাই কিছুমান নিমখ বতাহত এড হৈ যায় সাগৰৰ পৰা অলমষ্ট এভৰি টাইম সাগৰৰ পৰা কিছুমান নিমখ এড হৈ থাকে চল্ট পাৰ্টিকেল যোনবিলাক চ' সেনেকৈ আৰু যিকোনো বস্তু যোনবিলাক ধূলি বালি যোনবিলাক ক্ৰিয়েট কৰোঁ আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েল হওক বা এইবিলাক যিমান আছে সেইবিলাক চব গৈ পেলাই এড হৈ যায় এণ্ড দে ফৰ্ম হোলিষ্টিকেলি দ্য পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ তো যদি পাৰ্টিকুলেট মেটাৰৰ কোৱালিটিটো যদি বেয়া হয় তাৰমানে যদি টক্সিক যদি বস্তু হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো কি কৰিব তাৰ সেই যে আমি যে কৈছিলোঁ সেইটোৰ চাৰিওফালে আকৌ কণ্ডেনচেশ্যন হ'ব পানীৰ টোপাল এটা ফৰ্ম হ'ব আৰু সেইটো পানী যেতিয়া পৰিব সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ এচিড ৰেইন বুলি কওঁ that will be called as a acid rain so যদি ফৰ এক্সাম্পল যদি কণ্ডেনচেশ্যন এটা আনৱান্টেড পাৰ্টিকেল বা সেনেকুৱা কিবা ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড বা নাইট্ৰাছ অক্সাইড বা এনেকুৱা কিছুমান হাৰ্মফুল কাৰ্বন মন'অক্সাইড বা সেনেকুৱা কিছুমান হাৰ্মফুল গেছৰ বিনিময়ত যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই টক্সিক কেমিকেলখিনি আহি পেলাই বৰষুণৰ ৰূপত বৰষুণৰ লগত তলত আহি পৰিব আৰু তেতিয়া সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম এচিড ৰেইন বুলি ক'ম তেতিয়া কাৰোবাৰ মানুহৰ গাৰ ওপৰতো যদি পৰে তেতিয়া সেইটো ডেঞ্জাৰাছ হৈ যায় Now, structure of atmosphere. Coming to the structure of atmosphere. So, structure যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া we know that there are layers of atmosphere. কি লেয়াৰ আছে চবতকৈ তলৰ লেয়াৰ যোনটো সেইটো হ'ল আমাৰ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ তাতকৈ ওপৰৰ যোনটো লেয়াৰ সেইটো হ'ল ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ চবতকৈ তলৰটো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ তাৰ ওপৰটো হ'ল আমাৰ ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ তাৰ ওপৰটো হ'ল মেজ'স্ফিয়াৰ তাৰপিছত আছে আমাৰ আয়নোস্ফিয়াৰ আৰু তাৰপিছত এক্সোস্ফিয়াৰ যোনটো থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা যায় চ' আয়নোস্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্মোস্ফিয়াৰ এক্সোস্ফিয়াৰ মিলি পেলাই এইটো থাৰ্মোস্ফিয়াৰ কাৰণ কিয় এৰিয়াখিনি বহুত গৰম হয় সেইকাৰণে চ' দিজ আৰ মেজৰলি দ্য
লেয়াৰ্ছ আৰু ইহঁতৰ ভিতৰতো বহুত কিছুমান লেয়াৰ আছে, বাট ফ্ৰম আৱাৰ GS পইণ্ট অফ ভিউ আমাৰ কাৰণে এইখিনি চাফিচিয়েণ্ট হ'ব। যেনেকৈ আয়নস্ফিয়াৰটো আমি জানো যে বহুতকেইটা লেয়াৰ আছে, চ' তলৰ পৰা ওপৰলৈকে বহুতকেইটা লেয়াৰ আছে। তো এতিয়া আমি যদি চাওঁ মেইনলি আমাৰ কাৰণে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট লেয়াৰ কোনটো হয়, সেইটো হ'ল এইটো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ। কাৰণ চবতকৈ বেছি ইভাপৰেশ্যন বা ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন যোনটো হয় সেইটো এই ট্ৰপ'স্ফেৰিক লেয়াৰতে হয়। চবতকৈ বেছি ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হয় আৰু বৰষুণো আমাৰ চবতকৈ বেছি কোনটো লেয়াৰৰ পৰা হয়, এই ট্ৰপ'স্ফেৰিক লেয়াৰটোৰ পৰা হয়। হয়, তাৰপিছত আমি ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত যদি আমি যাওঁ, আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এইকাৰণে হৈ যায় কাৰণ কি আমি চবেই জানো যে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত এটা চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট লেয়াৰ এটা আছে, সেইটো হ'ল অ'জন লেয়াৰ। তো অ'জন লেয়াৰটোৰ কাৰণে অ'জন লেয়াৰ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত আছে। আৰু অ'জন লেয়াৰে কি কৰে, অ'জন গেছটোৱে যোনটো আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যন সেইখিনি এবজৰ্ব কৰে। অলপ আগতো আমি চাই আহিছিলোঁ। চ' অ'জন ইজ এ ট্ৰাই এটমিক পাৰ্টিকেল, আচলতে O3 হয়। তো 3টা অক্সিজেন এটম আছে এটা অ'জন মলিকিউলত। চ' যেতিয়া আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যন যোনটো হাই এনাৰ্জি ৰেডিয়েশ্যন যিখিনি পৰোঁতে কি হৈ যায়, সেইটো স্প্লিট হৈ যায়। যেনেকৈ অক্সিজেন মলিকিউল এটা ফৰ্ম হয়, তাৰপিছত এটা অক্সিজেন এটম বেলেগ হৈ যায়। আৰু এই অক্সিজেন এটমটো গৈ পেলাই আকৌ এটা বেলেগ অক্সিজেন মলিকিউলৰ লগত পিছত গৈ পেলাই ফিউজ হৈ যাব। তো সেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন আৰু ডিফৰ্মেশ্যন অফ অ'জন ইজ গয়িং অন ইন দ্য অ'জন লেয়াৰ। এতিয়া এই যে ব্ৰেকডাউন হৈ গ'ল, সেই ব্ৰেকডাউনটোৱে মানে এটা টেম্পাৰ্ড গ্লাছ হিচাপে বিহেভ কৰে। কাৰণ কিয় এই ব্ৰেকডাউন হওঁতে ইয়াতে যিখিনি এনাৰ্জি, সেই এনাৰ্জিখিনি এবজৰ্ব হৈ গ'ল। বুজি পাইছেনে? চ' সেই এনাৰ্জিটো এবজৰ্ব হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, মানে আমি যোনটো এনাৰ্জি সেইটো আমি ছাৰ্ফেচত আহি পেলাই সেইটো নাপাওঁ। তো সেইটো হ'ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন অফ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ। বাকী মষ্টলি আমাৰ যোনবিলাক কি বুলি কয়, আমাৰ এৰোপ্লেন যোনবিলাক আমাৰ সেইবিলাক চব তলৰ লেভেলতে উৰে, ট্ৰপ'স্ফেৰিক লেভেলতে। কিছুমান জেট প্লেন, কিছুমান প্লেন অলপমান ষ্ট্ৰেটোস্ফেৰিক লেভেলতো যাব পাৰে, যোনবিলাক হাই লং ডিষ্টেঞ্চ যোনবিলাক প্লেন থাকে সেইবিলাক। আৰু অলপ চলপ আপাৰ ক্লাউড যিবিলাক থাকে, সেই আপাৰ ক্লাউডখিনি অলপমান লোৱাৰ পাৰ্ট অফ ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰলৈকে কেতিয়াবা কণ্টিনিউ হৈ যায়। বাট আচলতে সিমান ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন ষ্ট্ৰেটোস্ফেয়াৰত সিমানখিনি নহয়। তাৰপিছত আমি যাওঁ মেজস্ফেয়াৰত। চ' মেজস্ফেয়াৰত কি হয়, চ' ট্ৰপ'স্ফেয়াৰত যেতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ থাকিম তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো কমি কমি গৈ থাকে। There is a rate which is called as lapse rate. So 6.5 degrees Celsius, 6.5 degrees Celsius per kilometer. 1 কিলোমিটাৰ প্ৰত্যেক 1 কিলোমিটাৰ ওপৰত যোৱাৰ লগে লগে 6.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সেইটো নৰ্মেল ল্যাপছ ৰেট। এটা হৈছে মইষ্ট এডিয়াবেটিক ল্যাপছ ৰেট, এটা কেটাবেটিক ল্যাপছ ৰেট, সেইটো বেলেগ আছে। তো নৰ্মেলি এভাৰেজ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 6.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কমি যায় ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ যদি আমি যাওঁ। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ সূৰ্যৰ যোনটো ৰেডিয়েশ্যন আহে, যোনটো ইনচলেশ্যন হয়, শ্বৰ্ট ৱেভ ৰেডিয়েশ্যন, সেই শ্বৰ্ট ৱেভটোৱে হিটিং এফেক্ট নহয়, যোনটো ৰিফ্লেকশ্যন হয় ফ্ৰম দ্য ছাৰ্ফেচ সেইটোহে হিটিং এফেক্ট কৰে। চ' সেইকাৰণে আমি যিমান হিল ষ্টেচনত যাওঁ সিমান আমি ঠাণ্ডা পাওঁ গৰমৰ দিনতো। কাৰণ কিয়, ওপৰৰ পৰা মানে যোনটো সূৰ্যৰ পোহৰ আহে সেইটোৱে হিট আপ নকৰে। বুজিছোঁ? চ' সেইকাৰণে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত আমি যিমানে ওপৰত যাওঁ সিমানে ঠাণ্ডা হৈ হৈ গৈ থাকে। ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত আকৌ উল্টা হয়। ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত ওপৰত যোৱাৰ লগে লগে অলপমান গৰম হৈ হৈ গৈ থাকে। কিহৰ কাৰণে গৰম হৈ যায়? বিকজ অফ দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ দিছ অ'জন লেয়াৰ। ঠিকে আছে? আৰু একচুৱেলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে গৰমো নহয়, যোনটো ঠাণ্ডা হ'ব লাগে সেই ঠাণ্ডাৰ পৰিমাণটো কমি কমি যায়। তাৰমানে যোনটো ল্যাপছ ৰেট সেইটো 6.5 ডিগ্ৰী নহয় পেলাই 2 or 2.5 ডিগ্ৰী হয়। দেট ইজ ৰেট অফ ৰিডাকশ্যন ইজ গেটিং ৰিডিউচড। ৰেট অফ ৰিডাকশ্যন অফ দ্য টেম্পাৰেচাৰ, তাৰমানে টেম্পাৰেচাৰ যিমানখিনি হ্ৰাস হ'ব লাগে, যিমান কমিব লাগে, সেইটো পাৰ্চেণ্টেজত নকমি পেলাই অলপ কমকৈ কমে। আৰু সেইটোকে আমি বাঢ়া বুলি কওঁ। বাট আচলতে নাবাঢ়ে, আচলতে কমেই। চ' বাট পৰীক্ষাত যদি সোধে যে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত কি হয়, তেতিয়াহ'লে আমি বাঢ়া বুলিয়ে ক'ব পাৰিম। মেজস্ফিয়াৰত কি হয়? মেজস্ফিয়াৰ দুইটা এৰিয়াৰ পৰা দূৰত আছে, চেণ্ডউইচ হৈ থাকে। চ' সূৰ্যৰ পৰা যোনটো পোহৰ আহে সেইটো ইয়াতে গৈ পেলাই নাপায়, আৰু ছাৰ্ফেচৰ পৰা যোনটো ৰিফ্লেকশ্যন হৈ পেলাই ওপৰলৈ যায় সেইটো এইখিনি নাপায়। চ' সেইকাৰণে মেজস্ফিয়াৰ চবতকৈ ঠাণ্ডা লেয়াৰ হয় ক'ব গ'লে। ইয়াতে -80 to -90 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মেজ'পজ যোনটো আছে, ইয়াতে -80 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে আমি ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰোঁ। চ' মেজস্ফিয়াৰ চবতকৈ ঠাণ্ডা লেয়াৰ হয়। আৰু সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰটেক্টিভ মেকানিজম হয় যে বাহিৰৰ পৰা যদি কিবা বস্তু সোমাই আহি আছে, কিবা যদি
জ্বলন্ত কিবা সেনেকুৱা পাথৰ বা সেনেকুৱা কিবা আহি আছে তেতিয়াহ'লে মেজস্ফিয়াৰত সেইটো কি হৈ যাব মানে নিজৰ এটাৰ মাজেদি অহাৰ নিচিনা সেইটো নুমাই যাব তো সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰটেক্টিভ শ্বিল্ড হিচাপে কাম কৰে আৰু তাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া আমি আয়নস্ফিয়াৰ পাওঁ আৰু তাৰপিছত এক্সস্ফিয়াৰ যোনটোক আমি থাৰ্মস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ তো আয়নস্ফিয়াৰত কি হয় ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি হয় আৰু সেইকাৰণে এটমছবিলাক স্প্লিট হৈ থাকে ইন দ্য ফৰ্ম অফ আয়ন চ' ইয়াতে যোনবিলাক এটমছ সেইবিলাক কেটায়ন বা এনায়ন ফৰ্মত থাকে আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা আমি যোনটো ৰিফ্লেকশ্যন হয় যোনটো কি বুলি কয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোনটো ৰেডিঅ' ৱেভ যোনবিলাক আমি পঠাওঁ সেই ৰেডিঅ' ৱেভবিলাক ইয়াৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট কৰি পেলাই আমি ৰিচিভ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ অফ দ্য আয়নস্ফিয়াৰ বুজিছোঁ আৰু একদম বাহিৰত যোনটো আছে সেইটো আমাৰ হ'ল এক্সস্ফিয়াৰ মানে এইটো যোনটো অলমষ্ট লাইক 29,000 কিলোমিটাৰলৈকে আমি এক্সস্ফিয়াৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ পৃথিৱীৰ মেগনেটস্ফিয়াৰ যিমানলৈকে আছে অলমষ্ট সিমানলৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ বাট এক্সস্ফিয়াৰত ন' ডাউট পাৰ্টিকেলছবিলাক বহুত থিন মানে বতাহটো বহুত হালকা হৈ যায় তাতে বেছি অক্সিজেন বা হিলিয়াম বা নাইট্ৰজেন বা অক্সিজেন বা ৱাটাৰ ভেপাৰ ইমান নাথাকে তাতে ক'ৰবাত এটা দুটা এটমিক লেভেলত থাকিব বাট বহুত কম বা তথাপিতো আমি সেইটো এক্সস্ফিয়াৰ বুলি এইকাৰণে ধৰোঁ কাৰণ কিয় মানে আৰ্থৰ লেয়াৰ বুলি এইকাৰণে ধৰোঁ কাৰণ কিয় উইদিন দ্য মেগনেটস্ফিয়াৰ চ' সেইকাৰণে সেইখিনি আমাৰ মানে মেগনেটস্ফিয়াৰ ইজ দ্য বাউণ্ডৰী তাৰ বাহিৰত আমাৰ মানে আৰ্থৰ মানে হেৰিটো নাথাকে এফেক্টটো নাথাকে তো সেইকাৰণে আমি এক্সস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ বাট আছামতে ইট ইজ নট ইট ইজ হাইলি কি বুলি কয় টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি হাই হয় ইয়াতে 5,000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে আমি ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰ পাব পাৰোঁ so that is one of the very high temperature area but যদিও টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি হয় ইয়াতে কিন্তু সেনেকৈ হিট বিল্ড আপ নহয় আৰু হিট এইকাৰণে বিল্ড আপ নহয় কাৰণ তাতে ফ্ৰিকশ্যন বহুত বেছি নাই কাৰণ যিহেতুকে পাৰ্টিকেলছবিলাক কম আছে চ' সেইকাৰণে খুন্দা নাখায় ফ্ৰিকশ্যন নহয় আৰু সেইকাৰণে বেছি হিট বিল্ড আপ নহয় বুজিছোঁ তো ইয়াতে গোটেই আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লিখা আছে ইফ ইউ গো থ্ৰু দেন ট্ৰপ'স্ফেয়াৰ So troposphere is the innermost layer of the atmosphere extending from so innermost layer যোনটো একদম ভিতৰৰ layer সেইটো কি হয় troposphere extending from the surface of the earth up to 8 kilometer at the poles and up to 18 kilometer at the equator বুজিছে তো পোলত 8 কিলোমিটাৰলৈকে আৰু ইকুৱেটৰত 18 কিলোমিটাৰলৈকে এইটো ৰেঞ্জ আছে the troposphere is the innermost layer The word troposphere is derived from the Greek word tropos, means turn or change. So tropos পৰা আহিছে Greek শব্দ means turn or change. So ইয়াতে যোনটো change হয় in the form of the temperature. So here the temperature decreases with an increasing height. So ইয়াতে temperature কি হয় কমি যায় decreases with increasing height. Most of the weather phenomena take place in this layer. So চবতকে বেছি weather phenomenon বুলি ক'লে normally cloud formationৰ আমি কথা পাতো so চবতকে important weather phenomenaটো আমাৰ cloud formation হয় বৰষুণে চবতকে ডাঙৰ weather phenomena বৰষুণ যদি হৈছে ভাল বৰষুণ যদি হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে desert so cloud formation so ক'ৰ পৰা হয় এইটো লেয়াৰৰ পৰা হয় আৰু hence it is called as weather making layer the upper limit of the troposphere is called as the tropopause একদম ওপৰৰ যোনটো লেয়াৰ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ সেইটো কি বুলি কোৱা যায় ট্ৰপ'পজ বুলি কোৱা যায় কাৰণ তাতে গৈ পেলাই গোটেই কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো কি হৈ যায় পজ হৈ যায় বা তাতে ষ্টপ হৈ যায় তাৰপিছত আমি আহোঁ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ তো ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰটো কি হয় দিছ ইজ দ্য ছেকেণ্ড লেয়াৰ অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ তো ইট এক্সটেণ্ডছ ফ্ৰম দ্য ট্ৰপ'পজ টু about 50 কিলোমিটাৰ above the earth's surface so ট্ৰপ'পজৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে that is about like stratosphere বুলি ধৰা যায় আৰু ইয়াতে যোনটো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ যোনটো হাইট সেইটো আমাৰ আছিলে about 8 to 18 কিলোমিটাৰ তাৰমানে 18 কিলোমিটাৰ ইকুৱেটৰ কাৰণ ইকুৱেটৰ এইকাৰণে বেছি কাৰণ কি ইকুৱেটৰ এইখিনি গৰম আৰু যেতিয়া গৰম হ'ব
তো বতাহটো এক্সপাণ্ডেড ফৰ্মত থাকিব, বেছিকৈ ৰাইজ হ'ব। আৰু পলত কি হয় 8 কিলোমিটাৰ, কাৰণ পলৰ এৰিয়াখিনি ঠাণ্ডা, চ' সেইকাৰণে অলপমান ইয়াতে চেপেটা হৈ থাকে, বতাহটো অলপমান ডেন্স ফৰ্মত থাকে। আৰু 50 কিলোমিটাৰলৈকে আমি কি পাওঁ, আমি stratosphere পাওঁ। Here the temperature increases with increasing height. So ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰটো কি হয় increases with increasing height. ঠিক আছে, due to the absorption of ultraviolet radiation of the sun by ozone present in this layer. যোনটো আমি অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে যিহেতুকে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত ওজন লেয়াৰটো আছে, ওজন গেছটো আছে, আৰু ওজনে যিহেতুকে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশ্যনখিনি এবজৰ্ব কৰি আছে, আৰু সেইকাৰণে কি হয় ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় উইথ ইনক্ৰিজিং হাইট। উইথ দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ওজন মলিকিউলছ ইট ইজ অলছ' ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য ওজনস্ফিয়াৰ। তো যিহেতুকে ওজনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ইয়াতে বেছি আছে, সেইকাৰণে এইটো লেয়াৰক ওজনস্ফিয়াৰ বুলিও কোৱা যায়। Large jet planes can normally fly here. So যোনটো আমি আগতে এবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ যে নৰ্মেলি প্লেইনছবিলাকো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰতে উৰে, বাট কিছুমান লং ৰেঞ্জ বা লাৰ্জ জেট প্লেইন যোনবিলাক থাকে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইটছ কিছুমান থাকে যোনবিলাক জেট প্লেইনছ বহুত দূৰলৈকে যোৱা, তো যিমান দূৰলৈকে যাব লাগিব সিমান ওপৰেদি যাব লাগিব। সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইহঁতে অলপমান ওপৰৰ লেয়াৰটোত বা ষ্ট্ৰেটোস্ফেৰিক লেয়াৰত অলপমান টাচ কৰে, বাট বহুত বেছি ওপৰলৈ নাযায়। The upper limit of the stratosphere is called as stratopause. So stratosphere যোনটো ওপৰৰ লেয়াৰ সেইটো কোৱা যায় stratopause. Stratopause মানে য'ত গৈ পেলাই আকৌ stratosphere যোনটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক সেইটো গৈ পেলাই আকৌ পজ হৈ গৈছে, সেইটো ষ্টপ হৈছে। বুজি পাইছো? Coming to mesosphere. Above the stratosphere lies the mesosphere. So mesosphere extends between 50 kilometer to 80 kilometer. So mesosphere যোনটো height সেইটো আমাৰ about 50 পৰা 80 কিলোমিটাৰলৈকে থাকে। And here the temperature decreases with increasing height. ইয়াতে আকৌ জাষ্ট উল্টা হৈ যায়, যেনেকৈ আমি অলপ আগতে ক'লোঁ যে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত টেম্পাৰেচাৰ যিমানে ওপৰত যায় সিমানে কমি যায়, আকৌ ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত যিমানে ওপৰত যায় সিমানে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায়। এতিয়া মেজোস্ফিয়াৰত কি হয়, যিমানে ওপৰত যায় সিমানে টেম্পাৰেচাৰ কমি যায়, টেম্পাৰেচাৰ ডিক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজিং height, falling as low as -80 degree at the mesopause. Right? So mesopause গৈ পেলাই টেম্পাৰেচাৰটো ভালেখিনি কমি যায়, -80 degree. Most of the meteors nearing Earth's horizon gets burned here. So যিমান ওপৰৰ পৰা meteors বা comets বা যিকোনো এনেকুৱা intrusive যদি কিবা এনেকুৱা ৰক পাৰ্টিকেলছ কিছুমান আছে, ফ্লেয়াৰ্ছ যদি কিবা আহি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা প্ৰটেক্টিভ মেকানিজম হিচাপে কাম কৰে, কাৰণ কিয় এইবিলাকে গৈ পেলাই যেতিয়া মেজোপজত যেতিয়া টাচ কৰে, which is like -80 degree Celsius, so তাতে গৈ পেলাই সেইটো ডাউজ হৈ যায়, গোটেই ফ্লেয়াৰটো তাতে ডাউজ হৈ যায়। এণ্ড দ্য আপাৰমোষ্ট লিমিট অফ দ্য মেজোস্ফিয়াৰ ইজ ন'ন এজ দ্য মেজোপজ। চ' এই গোটেই কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো মেজোস্ফিয়াৰৰ গোটেই কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো গৈ পেলাই মেজোস্ফিয়াৰত কি হৈ যায়, তাতে ষ্টপ হৈ যায়। So it is the coolest layer of the atmosphere. Fine. ইয়াতে আৰু এটা এপ্লিকেশ্যন যদি আমি পাওঁ, মেজোস্ফিয়াৰটোৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, সেইটোৰ পৰা তাৰমানে এপ্লিকেশ্যন কি যে আমি কিছুমান মিছাইল কওঁ বেলিষ্টিক মিছাইল। এটা হৈছে ক্ৰুজ মিছাইল, এটা হৈছে বেলিষ্টিক মিছাইল। ক্ৰুজ মিছাইল মানে হ'ল যোনটো এটমছফিয়াৰৰ ভিতৰে যায়, যেনেকৈ ব্ৰাহ্মছ ইজ এ ক্ৰুজ মিছাইল। আৰু বেলিষ্টিক মিছাইল মানে যোনটো এটমছফিয়াৰৰ বাহিৰত যায় আকৌ ৰি এণ্ট্ৰি কৰে। চ' তেতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হয়, এই মেজোস্ফিয়াৰ ক্ৰছ কৰিব লগা হয়, আৰু মেজোস্ফিয়াৰ মানে কি -80 ডিগ্ৰী লাইনডাল ক্ৰছ কৰিব লগা হয়। চ' এইডাল যদি মেজোপজ হয় আৰু ইয়াতে যদি টেম্পাৰেচাৰ আছে -80 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, চ' যদি বেলিষ্টিক মিছাইল হয় বা যদি স্পেচ শ্বাটল কিবা লঞ্চ কৰি আছোঁ, এয়াৰক্ৰাফ্ট যদি চন্দ্ৰয়ান বা মংগলয়ান কিবা এনেকুৱা লঞ্চ কৰি আছোঁ, তেতিয়া সেইটোতে এটমছফিয়াৰৰ বাহিৰত যাব লাগিব, আৰু বাহিৰত যাবৰ কাৰণে -80 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ লাইনডাল ইয়াতে ক্ৰছ কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ, কাৰণ কিয় আমি জানো যে ইয়াতে আমাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনতে আমাৰ স্কুটাৰ বা আমাৰ বাইক আমাৰ ষ্টাৰ্ট নহয়, চ' বহুত দিগদাৰী। ৰাছিয়াত যেনেকৈ বহুত দিগদাৰী, কিবা গাড়ী সিহঁতে গাড়ী অন কৰিয়ে ৰাখে, সিহঁতে গোটেই ৰাতি গেছ আছে সেইকাৰণে প্ৰব্লেম নহয়, বাট এইকাৰণে অন কৰি ৰাখে কাৰণ যদি এবাৰ অফ কৰে আকৌ সেইটো অন নহ'ব, ত' ইমান দিগদাৰী হয়।
-20, -30, -40, -60 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ৰাছিয়াটো আহি যায়, -70 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে ৰাছিয়াত ঠাণ্ডা দিনত আহি যায়। আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে সেইবিলাক ইঞ্জিনবিলাক অন কৰি ৰাখে। এতিয়া ইমান ঠাণ্ডাত এই ৰকেটছবিলাক যে ইয়াৰ পৰা আমি পঠাম, চ' সেইটোতো নুমাই যাব। চ' দিছ ইজ এ বিগ চেলেঞ্জ। ত' সেই চেলেঞ্জটোক মানে এট এ চাব জিৰ' টেম্পাৰেচাৰ -something ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত যে টু কিপ দ্য ইঞ্জিন ৰানিং, সেইটোৰ কাৰণে, কাৰণ কি ইয়াতে অক্সিজেনো নাই। Oxygen level is very, very low in this area. So that challenge is called as cryogenics. আৰু সেই ইঞ্জিন যোনবিলাকে এইটো টেম্পাৰেচাৰটো যোনবিলাকে ক্লিয়াৰ আপ হৈ থাকে, যোনবিলাকে বাৰ্নিং হৈ থাকে, সেই ইঞ্জিনবিলাক কি বুলি কোৱা যায়? ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন। চ' ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিন স্পেচ লঞ্চৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু সেইটো টেকনলজি বহুত কাণ্ট্ৰিয়ে নাই, আৰু বহুত কাণ্ট্ৰিয়ে ইজনক দিব নোখোজে। আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰো স্পেচৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান টাইম লাগিল, কাৰণ আমি সেইটো আমাক কিছুমান কাণ্ট্ৰিয়ে যেনেকৈ ৰাছিয়া হওক বা আমেৰিকা হওক আমাক দিবৰ কাৰণে টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে অলপমান তেওঁলোকে খোকোজা লাগিছিলে, আৰু সেইকাৰণে আমি নিজে ডেভেলপ কৰিব লগা হ'ল, সেইকাৰণে অলপমান সময় লাগিল। But then now we are one of the space giants বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, because we have mastered the art of cryogenic engine. আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া বেলেগৰ ছেটেলাইট আমাৰ ৰকেটত পঠাওঁ। ত' সেইকাৰণে এতিয়া স্পেচ এক্সপ্ল'ৰিং কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত 4-5খনেই আছে, আৰু সেইকেইখনৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ মানে কণ্ট্ৰিবিউটৰ টু দ্য স্পেচ জাৰ্ণি, দ্য স্পেচ টুৰিজম। চ' এইটো হ'ল এটা মেজ'পজৰ লগত কানেক্টেড, জাষ্ট ট্ৰিভিয়া ডেট ক্ৰায়জেনিক টেকনলজি ইয়াৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছে। নাও কামিং টু থাৰ্মস্ফেয়াৰ। Thermosphere lies above the mesosphere, extending to a height of about 600 kilometers. So thermosphere বহুত ওপৰত আছে, 600 কিলোমিটাৰলৈকে আছে। In this layer, the temperature rises dramatically. ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰ কি হয়? বহুত বেছি ৰাইজ হৈ যায়, reaching up to 1480 degrees Celsius, almost like 1500 degrees Celsius বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। আৰু একদম আউটাৰ লিমিটছত যদি আমি যাওঁ, তেতিয়াহ'লেতো ইয়াতে 5000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ। 5000 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ। বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ আমি পাওঁ যেতিয়া আউটাৰ লিমিটছত আমি যাওঁ। The rise in temperature is mainly due to the fact that the gas molecules in this layer absorb the X-rays and ultraviolet radiation of the sun. ইয়াতে যোনবিলাক হাই এনাৰ্জি ৰেডিয়েশ্যনবিলাক আছে সূৰ্যৰ, যেনেকৈ এক্স-ৰেজ আছে, আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশ্যন, আৰু ইফালে গামা ৰেজ আছে। ফৰ এক্সাম্পল, most importantly, gamma rays are there. So these rays are tackled by mostly tackled by the exospheric gases. তো সেইকাৰণে সেই ওপৰৰ যিখিনি গেছ থাকে, ওপৰৰ যিখিনি মানে হেৰি থাকে, সেইখিনিয়ে গোটেই এইটো ডিল কৰে, আৰু সেইকাৰণে কি হৈ যায়? ইয়াতে স্প্লিট হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে আয়নস্ফেয়াৰ বুলি যোনটো কোৱা যায়, যোনটো লোৱাৰ পাৰ্টত যোনটো কোৱা যায়, দিছ লেয়াৰ অফ দিছ ৰিজাল্টছ ইন দ্য ব্ৰেকআপ অফ গেছ মলিকুল ইনটু পজিটিভলি এণ্ড নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ কল অৰ আয়নছ। চ' এই হাই এনাৰ্জিবিলাকে কি কৰে? এটমবিলাকক স্প্লিট কৰি দিয়ে, আৰু স্প্লিট কৰি পেলাই তাতে আয়ন ফৰ্মেশ্যন কৰে। আৰু দিছ লেয়াৰ অফ দ্য থাৰ্মস্ফিয়াৰ that contains ions and free electrons is called the ionosphere. So ইয়াতে কি হয়? ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজেছ উইথ ইনক্ৰিজিং হাইট। চ' ইয়াতে হাইটৰ লগতে টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে। আৰু আয়নস্ফিয়াৰৰ আমি জানো এপ্লিকেশ্যন, যে আগতে যেতিয়া ছেটেলাইট ইৰা যেতিয়া অহা নাছিলে, তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোনবিলাক আমি টেলিমেট্ৰিৰ কাৰণে যোনবিলাক হেৰি পঠাইছিলোঁ, যোনবিলাক ইয়াৰ পৰা আমি টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে ৰেইজ পঠাওঁ, ট্ৰান্সমিট কৰোঁ আমি ৰেইজবিলাক, আৰু সেই ট্ৰান্সমিটেড ৰেইজবিলাক গৈ পেলাই তাৰ পৰা আকৌ ৰিবাউণ্ড হয়, আয়নস্ফিয়াৰৰ পৰা ৰিবাউণ্ড হয়, আৰু সেনেকৈ পেলাই আমি আকৌ ইফালে ৰিচিভিং ছিষ্টেম আকৌ ৰিচিভ কৰোঁ। সেনেকৈ আমি কমিউনিকেশ্যন লিংক এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ। বাট পিছত দেখা গ'ল যে গোটেই আয়নস্ফিয়াৰৰ যিখিনি আয়নৰ কণ্টেণ্ট, সেইটো solar radiationৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকে। Solar radiation বেছি হ'লে বেছি হ'ব, কম হ'লে কম হ'ব। And we knew that we realized that a modern civilization cannot rely on an irregular mode of communication.
সো সেইকাৰণে আমাক ৰেগুলাৰ মোড অফ কমিউনিকেশ্যন এটা দৰকাৰ হ'ল আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি পিছত এই ছেটেলাইট এজত গুচি গ'লোঁ আৰু সেই ছেটেলাইট এজত যোৱাৰ পৰা আমি আয়নস্ফেয়াৰৰ ওপৰত আমাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চিটো অলপমান কমি গ'ল বুজিছোঁ অ'কে কোনোবাই টাইমত PDF আপডেট দিয়াৰ কথা কৈছে অ'কে PDF বিলাক পাবা তোমালোকে চবে গুড ইভিনিং য়েছ হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল অফ ইউ okay so fine so this is how with increasing height the temperature increases তাৰপিছত আমি আহোঁ যোনটো আমাৰ লাষ্ট লেয়াৰ সেইটো হ'ল আমাৰ exosphere it is the uppermost layer of the atmosphere so exosphere to কি হয় uppermost layer হয় it extends beyond the thermosphere up to 960 kilometer ঠিক আছে তো থাৰ্মস্ফিয়াৰৰ ওপৰত 960 কিলোমিটাৰলৈকে extend হৈ যায় this layer is extremely rarefied with gases and gradually merges with the interplanetary space so this sentence is important it is extremely rarefied with gases and gradually merges with the interplanetary space so মাজৰ যিখিনি স্পেচ থাকে সেইখিনি ইণ্টাৰপ্লেনেটাৰী স্পেচ বুলি যিখিনি কোৱা যায় চ' তাৰ লগত গৈ পেলাই কানেক্ট হৈ যায় চ' হাইলি ৰেৰিফাইড হয় আৰু গ্ৰেজুৱেল ট্ৰানজিশ্যন এটা হয় ফ্ৰম দ্য এটমস্ফেয়াৰ টু দ্য স্পেচ এণ্ড দিছ জ'ন ইজ কেৰেক্টাৰাইজ বাই অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিছ এণ্ড অৰোৰা বৰিয়লিছ চ' অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিছ এটা এনেকুৱা এটা ফ্লেয়াৰ এটা হয় য'ত মানে আৰ্থছ মেগনেটস্ফেয়াৰৰ লগত যোনটো ছানছ হাই এনাৰ্জি ৰেডিয়েশ্যনবিলাক গৈ পেলাই হিট কৰে তো তেতিয়া কিছুমান লেজাৰ শ্ব'ৰ নিচিনা আমি দেখা পাওঁ আৰু চাউথ পলত অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিছ বুলি কোৱা যায় আৰু নৰ্থ পলত সেইখিনি অৰোৰা বৰিয়লিছ বুলি কোৱা যায় আৰু তাতে এইকাৰণে হয় কাৰণ কিয় আমি জানো যে এইটো যদি পৃথিৱী হয় তো পৃথিৱীৰ মেগনেটিক লাইন্সবিলাক এনেকৈ কনভাৰ্জ হৈ থাকে আৰু ইয়াতে সূৰ্যৰ যোনটো হাই এনাৰ্জি ৰেডিয়েশ্যন সেইটো বাকী ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত বা বাকীবিলাক এৰিয়াত বহুত ওপৰতে ইয়াতে টেকেল কৰা হয় বাট চাউথ পল আৰু নৰ্থ পলত কি হয় সেই ৰেইজবিলাক বহুত তললৈকে আহিব চান্স পায় আৰু সেইকাৰণে এইখিনি এৰিয়াত ইফ ইউ কেন চি দিছ এৰিয়া মানে ভেৰি নিয়াৰ টু দ্য ছাৰ্ফেচ দেৰ ইজ এ tussle between the high energy radiation of the sun and the magnetic lines of field lines of the earth আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে কি হৈ যায় কিছুমান ফ্লেয়াৰ্ছ আমি দেখা পাওঁ আৰু যিহেতুকে আমাৰ অক্সিজেন নাইট্ৰজেন বেছিকৈ আছে অক্সিজেনো আছে সেইকাৰণে আমি অলপমান গ্ৰীনিছ কালাৰ এটা বেছিকৈ দেখা পাওঁ আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ অৰোৰা বৰিয়লিছ বুলি কওঁ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত নৰ্থ পলত আৰু অৰোৰা অষ্ট্ৰেলিছ বুলি কওঁ ইন সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ বা সাউথ পলত right the magnetosphere which lies beyond the exosphere is the earth's magnetic belt so it is only question magnetosphere so magnetosphere which is beyond the earth's exosphere earth's belt where lies beyond the exosphere is the earth's magnetic belt where protons and electrons coming out from the sun are trapped so পৃথিৱীৰ পৰা যোনবিলাক মানে ফিল্ড লাইন যোনবিলাক প্ৰডিউচ হৈ আছে সেইটো এটা ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ
The magnetic field of Earth extends to around 64,000 kilometers. So 64,000 কিলোমিটাৰলৈকে পৃথিৱীৰ যোনটো মেগনেটিক ফিল্ড লাইন্সবিলাক স্প্ৰেড হৈ আছে, তো আমাৰ ক'ব গ'লে প্ৰটেক্টিভ মেকানিজম যোনটো পৃথিৱীৰ সেইটো আমাৰ ছাৰ্ফেচৰ পৰা 64,000 কিলোমিটাৰলৈকে আছে। আৰু ইয়াতে ইমানখিনি মানে লেজাৰ শ্ব' চলি আছে, প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডতে বাহিৰৰ পৰা কিবা নহয় কিবা ইনট্ৰুজিভ ৰক কিছুমান আহিব ট্ৰাই কৰে, বাট সেইটো তাতেই জ্বলি যায় বা তাতে সেইটো টেকেল কৰা হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি আহি পেলাই ছাৰ্ফেচত সিমানখিনি ৰিয়েলাইজে নকৰোঁ, ছাৰ্ফেচত আমি গমেই নাপাওঁ যে ওপৰত যে ইমানখিনি প্ৰটেকশ্যন চলি আছে ফৰ আৱাৰ ছাষ্টেনেন্স, ফৰ হিউমেন লাইফ, এনিমেল লাইফ এণ্ড প্লাণ্ট লাইফ, সেই ছাষ্টেনেন্সৰ কাৰণে এই গোটেই হেৰিখিনি চলি আছে। ফাইন, চ' দেট ইজ এবাউট দ্য exosphere. Then we have the GS foundation course that is starting from 3rd of January. So this is the comprehensive batch that you can join. So all of you are welcome to join our foundation batch. Now let's discuss a bit about the previous year's questions. So with reference to the Earth's atmosphere, consider the following statements. The atmosphere is composed of nitrogen, oxygen, argon, and trace gases. So, atmosphere is composed of nitrogen. Obviously, nitrogen আছে atmosphere, oxygen, argon, আৰু trace gases. Then water vapor in the atmosphere increases with altitude. So, এইটোতো correct হয় বাৰু। চব গেছবিলাক আছে, nitrogen আছে, oxygen আছে, argon আছে, trace gases আছে। Water vapor in the atmosphere increases with altitude. Water vapor altitude লগত increase নহয়, decrease হে হয় আচলতে. So this is false. এইটোতো নহ'ব। আৰু ozone is concentrated in the stratosphere. Ozone ক'ত আছে? Stratosphere concentrated হৈ আছে। So which of the statements given above are correct? Second is incorrect, and so the correct will be 1 and 3. So B to answer হ'ব আমাৰ। The answer is 1 and 3. Atmosphere is primarily composed of nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0.93%, and trace gases including carbon dioxide, methane, and ozone. That's at second statement incorrect. Water vapor concentration decreases, as we said, with altitude. So water vapor increase নহয় decrease. Mount Everest গ'লে বা পাহাৰত গ'লে আমি oxygen cylinder লৈ পেলাই যাব লাগে, আৰু water vapor তাতে কি হৈ যায়, decrease হৈ যায়। It is highest near the Earth's surface and diminishes as altitude increases. Third statement holds that the ozone layer is concentrated in the stratosphere. This is a correct statement. Next question is, which of the following statements are correct about the troposphere? Troposphere বিষয়ে কোনটো correct statement হয়? The troposphere is the lowermost layer of the atmosphere. Troposphere to কি হয়? Lowermost layer of the atmosphere. So this is a correct statement. All weather phenomena such as clouds and rainfall occur in the troposphere. So এইটো correct হয়, কাৰণ কি সব cloud formation হওক বা বাকি যিমান weather phenomena আছে এইবিলাক ক'ত হয়? Troposphere হয়। So select the correct answer using the codes given below. So both are correct. So it should be C. Fine. So I would leave this to you. I will give you some time to answer. Consider the following layers of the atmosphere. So troposphere আছে, stratosphere আছে, mesosphere আছে, thermosphere. Which of these layers contain the ozone layer? Can anybody answer this question? পাৰিবা না এইটো? একদম সহজ প্ৰশ্ন এইটো। Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, কোনটো লেয়াৰত ওজন লেয়াৰ আছে?
অলপ আগতে পঢ়ি আহিছো আমি, right? Yes, B is the correct answer. Fine. So B is the correct answer. তাৰপিছত আহোঁ আমি which of the following statements is correct regarding the ionosphere? So ionosphere বিষয়ে এটা statement দিয়া আছে। তো কি আছে? It is the uppermost layer of the atmosphere and merges with space. It contains a high concentration of ozone. It helps with the propagation of radio waves and it is characterized by the presence of weather phenomena. So কোনটো statement correct হয়? পাৰিবানে answer কৰিব? Which of the following statement is correct regarding the ionosphere? Uppermost layer to নহয়, এইটোতো নহয়। High concentration of ozone, ionosphere to ozone নাথাকে, stratosphere থাকে ozone। আৰু weather phenomena to ionosphere নহয়, weather phenomena troposphere হয়। So obviously the answer is C. Yes, many of you are correct. It helps in the propagation of radio waves or reflection of radio waves। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা যদি ইনফৰমেশ্যন আমি জানিব খোজো, এবাৰ কোনোবা এটা পৰীক্ষাত সুধিছিলোঁ যে আয়নোস্ফেয়াৰত যদি আমি কওঁ যে এইটো আয়নোস্ফেয়াৰ হয়, তো আয়নোস্ফেয়াৰত বহুতকেইটা লেয়াৰ আছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে। চ' F1, F2, FGH এনেকৈ পেলাই বহুতকেইটা লেয়াৰ আছে। F1 লেয়াৰ, F2 লেয়াৰ, F3 লেয়াৰ, এনেকৈ বহুতকেইটা লেয়াৰ আছে। আৰু তাৰ মাজতে এটা লেয়াৰ আছে এপলটন লেয়াৰ বুলি কোৱা যায়। most importantly ionosphere এটা layer আছে which is called as Appleton layer. So Appleton was the name of the person, the scientist who had discovered this layer. और Appleton layer to কি layer হয়, lower part of ionosphere থাকে এইটো layer। আৰু ইয়াতে সবতকে বেছি concentration of ions থাকে, highest concentration of ions, সবতকে বেছি concentration থাকে of ions। মানে আয়নোস্ফেয়াৰৰ ভিতৰতে সবতকে বেছি কনচেন্ট্ৰেশ্যন থকা যোনটো লেয়াৰ সেইটো হ'ল এপলটন লেয়াৰ। তো আচলতে ক'ব গ'লে আমি ৰেডিঅ' টেলিকমিউনিকেশ্যনত যোনটো সবতকে বেছি ইউজ কৰোঁ সেইটো গোটেই আয়নোস্ফেয়াৰটো ইউজ নহয়, মষ্টলি এপলটন লেয়াৰটো ইউজ হয়। বুজিছেনে? এইটো আনচাৰটো চিটোৱে হ'ব কাৰেক্ট, বাট যদি স্পেচিফিক্সত যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এপলটন লেয়াৰ মনত ৰাখিবা, সেইটো most important হয়। মানে আয়নোস্ফেয়াৰৰ ভিতৰতে এপলটন লেয়াৰটো সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিকে আছে, বুজি পাইছা চবে? Okay, so here the answer is given with explanation. Ionosphere is a part of thermosphere and it is characterized by ionized gases that facilitate the propagation of radio waves by reflecting them back to the Earth's surface. Weather phenomena occur in the troposphere and ozone is concentrated in the stratosphere. Right. So with reference to the structure of Earth's atmosphere, consider the following statements. So please check whether it is how far you will be able to answer this. So temperature decreases uniformly with increasing altitude in the stratosphere. The mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. So with reference to the structure of the Earth's atmosphere, consider the following statements. Temperature decreases uniformly with increasing altitude in the stratosphere. And mesosphere is the coldest layer of the atmosphere.
which of the statements are correct? কোনটো হ'ব? কোনোবাই কৈছে C, both, কোনোবাই কৈছে D, neither. Priyanka Bora, JCC, D, only 2. 1 to কিয় নহ'ব? Temperature decreases uniformly with increasing altitude. Yes, the answer is going to be what? It should be B. That is 2 only. কিয় কাৰণে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ, টেম্পাৰেচাৰ ডিক্ৰিজেছ উইথ ইউনিফৰ্মলি উইথ ইনক্ৰিজিং অল্টিটিউড। ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত কি হয়, টেম্পাৰেচাৰ ডিক্ৰিজ হয় নে ইনক্ৰিজ হয়? ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ হয়, হয় নহয়? মেজোস্ফিয়াৰত ডিক্ৰিজ হয়। ত' এইটো ৰং হ'ব। আৰু মেজোস্ফিয়াৰ ইজ দ্য কোল্ডেষ্ট লেয়াৰ। য়েছ, মেজোস্ফিয়াৰত ডিক্ৰিজ হয়, চ' ইজ দ্য কোল্ডেষ্ট লেয়াৰ, দিছ কাৰেক্ট। চ' আনচাৰ ইজ গোইং টু বি 2 only. Fine. Then UPSC Prelims 2018 আহিছিলে, consider the following gases: carbon dioxide, methane, nitrous oxides, water vapor. So carbon dioxide আছে, methane আছে, nitrous oxide আছে আৰু water vapor আছে. Which of the above are considered greenhouse gases? ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা greenhouse gas বুলি আমি ধৰিব পাৰিম? Yes, temperature increase হ'ব, decrease নহয়। তো গ্ৰীণহাউচ গেছবিলাক কোনবিলাক হয়? গ্ৰীণহাউচ গেছ মানে যোনবিলাকে ট্ৰেপিং কৰে, আৰ্থ ৰেডিয়েশ্যন যোনবিলাক হয় তাত ট্ৰেপিং কৰে। চ' এইকেইটাৰ মাজত কোনকেইটা গ্ৰীণহাউচ গেছ হ'ব? Yes, see, all of the above, right? গোটেইকেইটা গ্ৰীণহাউচ গেছ হয়। চ' it should be C, কাৰণ গোটেইকেইটাই গ্ৰীণহাউচ গেছ হয়। কাৰ্বন ডাই অক্সাইডো ট্ৰেপ কৰে, মিথেনো ট্ৰেপ কৰে, নাইট্ৰাছ অক্সাইডো ট্ৰেপ কৰে আৰু ৱাটাৰ ভেপাৰটো কৰে বাৰু, আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ আগতে। ত' all the listed gases, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and water vapor are greenhouse gases which trap heat in the atmosphere and contribute to the greenhouse effect. Next question is, consider the following: troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. চাৰিটা layer আছে. Which of the above layers of the atmosphere does temperature increase with altitude? কারণ উপৰলৈ গ'লে temperature ক'ত increase হয়? Troposphere আছে, stratosphere আছে, mesosphere আছে আৰু এইফালে thermosphere. So কোনকেইটা লেয়াৰত ওপৰত গ'লে টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ হয়?
Many of you are answering B, that is 2 and 4. So troposphere, obviously temperature increases, temperature decreases in troposphere. হয় না, আকৌ এইটোতো নহ'ব। Stratosphere কি হয়, increases, mesosphere আকৌ temperature decreases, আমাক increases হে লাগে, and thermosphere again it is increasing. So the answer is going to be 2 and 4. 2 and 4, right? So B is the answer. Yes, those who have answered B, all of you are correct. Fine. So that's it for today. So thank you all, and if you have any queries, let me know regarding this. Okay, then there is no queries so far. So thank you all for watching, and see you in the next class. Thank you. সোনকালে শেষ